بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ ایسے مسائل کے اوپر کہ جس کے اوپر حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے اس کو کیا مسائل ہیں اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ تشدد ہے اور بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے جنسی زیادتیوں کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کی تھی کہ اس کو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے، اسپیشل کورٹس بنائی جائیں گی، لیکن آج بھی ان بچوں کو جو ہے وہ انصاف دینے سے حکومت جو ہے وہ قاصر ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور معصوم جو ہمارا بچہ ہے مظفر گڑھ سے جس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، اور بعد میں اس بچے کو جو ہے وہ خودکشی کے اس میں زمرے میں اس کو لایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً 1 سال پورا ہو گیا اس کیس کو۔ مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال میں مدرسہ ہے نور الایمان منصورہ مدرسہ، جس کے اندر ایک بچہ زیر تعلیم تھا جس کا نام حمزہ نعیم تھا۔ 13 سالہ یہ بچہ 19 پارے جو ہے وہ اس کو حفظ جو ہے وہ مکمل کر چکا تھا، اور آخری ایک پارہ اس کا رہتا تھا حافظ قرآن بننے میں۔ اس بچے کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اس بچے کی جو لاش ہے اس کو باہر ایک درخت کے ساتھ لٹکایا بھی اس طرح گیا کہ رومال اس کے گردن کے اوپر ڈال کے اس کو درخت کے ساتھ لٹکایا گیا، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس میں مدرسے کی انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ جو بچہ ہے اس نے خودکشی کی ہے۔ 13 سالہ بچہ، اس کو کیا ٹینشن ہو سکتی ہے کہ وہ خودکشی کرے؟ اس کے بعد جو فورینزک رپورٹس آئیں، جو میڈیکل رپورٹس آئیں، اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ اس بچے نے خودکشی نہیں کی، جبکہ ریاست مدینہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، 1 سال گزر گیا، اس معصوم کو انصاف نہیں ملا۔ اس کا والد جو محمد نعیم، جو ایک غریب آدمی ہے، اور وہ بیسیکلی اس علاقے سے ایک لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے مظفر گڑھ سے، وہ در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تک اس نے اپروچ کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے جو علاقے کی پولیس ہے اس کے ساتھ بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک اس کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور اس کو انصاف نہیں مل سکا۔ ہم بات کرتے ہیں، اس بچے کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ کیا ان کو انصاف جو ہے وہ ملنے کی کوئی امید ہے؟ ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے۔ محمد نعیم صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، ٹھیک، اللہ دی رحمت ہے سر۔ محمد نعیم صاحب، یہ کیا واقعہ ہوا حمزہ کے ساتھ، اور تقریباً 1 سال مکمل ہونے والا ہے، پہلی برسی بھی آنے والی ہے، تو کوئی انصاف کی امید ہے آپ کو؟ سر 1 سال سے میں در بدر کے دھکے کھا رہا ہوں، میں آنے پہ جو ہے نا گیا ہوں سر۔ میں سریکی میں بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، اگر آپ اردو میں کریں تو زیادہ اچھی بات ہے تاکہ لوگ، ہمارے ناظرین، سمجھ سکیں۔ اچھا سر، میں جو ہے نا صبح اپنے بچے کو جو ہے نا تیار کروا کے میں مدرسے میں چھوڑ کے آیا 8 بجے صبح۔ شام کو جو ہے نا 4 بجے مجھے کال آئی کہ آپ کے بچے کو بخار ہے، آپ آئے اپنے بچے کو لے جائیں۔ جب وہاں میں پہنچا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اپنا بچہ جو ہے نا درخت آم کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جس کے گھٹنے جو ہے نا ٹیڑھے ہوئے ہیں، زمین پہ اوپر پاؤں لگے ہوئے ہیں، اور پولیس بھی پہنچی ہوئی ہے، کچھ آدمی بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے 4 گھنٹے وہاں ہمیں روکنا، وہاں کھڑا رہنا پڑا۔ پھر جو ہے نا کوئی گاڑیاں آئیں، کوئی سیمپل لیے، کوئی چیزاں، پھر ڈی این اے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پھر وہاں سے جب آئے ہیں نا، مجھے ایک میسج آیا ہے کہ آپ کی FIR نمبر یہ ہے، آپ کا تفتیشی یہ ہے، یہ آپ کی FIR ہوگی ہے۔ نہ ہمیں پتہ ہے گواہ کس نے لکھوائے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے FIR کیسے کاٹی ہے۔ پھر جو ہے نا ہم تھانے پہ جاتے رہے، بھائی ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں، ایسے چکے بیان ہے، ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں، بس آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ پھر جو ہے نا ہم 3 مہینے وہیں روک کے پھر ہم RPO صاحب کے پاس گئے ہیں، DPO صاحب کے کئی دفعہ گئے ہیں پاس۔
आरपीओ साहब के पास गए हैं, फिर वहां से जो है ना उसने पूरे थाने को बुलवाया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ रस्मी कार्रवाई करके हमें टरका दिया जाता था। फिर जो है एफआईआर ना में आपने कोई मुल्जिमान जो है उनको नामजद करवाया था, जो मदरसे नहीं में उसके असातिज़ा थे या जो इस तरह के जो लोग थे उनको आपने सर, मुझे नामजद करवाया? मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं था भाई एफआईआर कैसे कटवानी है, ना मालूम एफआईआर काटी गई थी। फिर जो है ना हम एडिशनल आईजी साहब के पास गए हैं, वहां भी होके आए हैं, फिर भी कुछ ना। दूसरे 2 महीने बाद ना मुझे डीएसपी सदर साहब, मैंने वजीर आजम पोर्टल पे कंप्लेन की थी, अच्छा। तो डीएसपी साहब ने मुझे बुलवाया था। उसने कहा है कि आपने शिकायत लगाई है कि क्या मसला है। मैंने कहा आप वहीं मौके पे थे, आपको मसले का पता नहीं था और किसको पता होगा। कहता है आप जो है ना अपनी तफ्सीश चेंज करवा लें। मैं यार मैं गरीब बंदा हूँ, मैं थाने तक तो मुझे रसाई मिल जाती है, आगे मुझे कैसे रसाई मिलेगी। नहीं जी, अपनी मैं डीपीओ साहब को लिख देता हूँ, आप तफ्सीश चेंज करवा दें। ठीक है। फिर जो है ना 3-4 महीने बाद उन्होंने मेरी वो मिसल जो है ना आदम पता करा दी थी। ठीक है। फिर हम एडिशनल आईजी के साहब के पास गए हैं, वहाँ जो है ना उन्होंने फिर तफ्सीश चेंज के लिए मुझे 3-4 दफा बुलाया। फिर जो है ना मैं गया हूँ, वहाँ तफ्सीश चेंज हो गई है, एक डीएसपी साहब के पेश कर दी गई है तफ्सीश। ठीक है। वहाँ जो है ना कुछ बंदे मैंने लिखवाए थे, इनको उठाओ, इनको जो है ना शामिल तफ्सीश करो। ठीक है। थाने पे जो आम बंदे उठवा के आते थे ना, भाई ये बंदे उठा लो, उनके पीछे हमने नमाजें पढ़ी हैं। अच्छा। वो ऐसी तफ्सीश कर रहे थे, वो इमाम होते थे, हम मुक्तदी होते थे, वही नमाज़ पढ़ा रहे थे। फिर जो है ना वो हम खड़े रहते थे, वो कुर्सी पे बैठ के बातें करते थे। अच्छा। फिर जो है ना डीएसपी साहब के पास गए हैं, वहाँ वो कहता है कि मैं मौका देखूंगा फिर आऊंगा। 1 साल हो गया है, हर दर पे मैं गया हूँ, वजीर आजम पोर्टल पे भी शिकायत की है, फिर जो है ना ठप हो जाती है हर चीज। तो वो पैसे आपको वाले लोग रियासत हैं मदीना आपको इंसाफ नहीं दे सकी, आप ये कह रहे हैं? सर, इंसाफ हमें कब मिला है? हमारी जो अपनी रोजी के लिए रखी हुई चीजें थी, हमने बेच के वहीं जो है ना केस के ऊपर लगा दी है। अगर मुजरिम को कोई जितना अरसा जो है ना आगे पीछे भेजता है, उससे भी ज्यादा मुझे जलील किया है इन लोगों ने। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम साहब, आपने हमारे साथ तफसीलात शेयर की। नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चे का जो वालिद है वो तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म पोर्टल से लेकर हमने कोई दर नहीं छोड़ा कि जिस पे इस बच्चे के जो इसके साथ ज्यादती हुई, इसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस बच्चे का मर्डर किया गया, उसको हम जो है वो इंसाफ दिला सकें। और पिछले 1 साल, इस मार्च के महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा इस बच्चे के कत्ल को, और इस बच्चे को रियासत मदीना इंसाफ नहीं दे सकी। तो आखिर कब तक ये जो इस तरह के अनासिर हैं, जो दरिंदे हैं, जो बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं, जो बच्चियों को रेप का निशाना बनाते हैं, इन दरिंदों को जो है वो रियासत इसी तरह प्रोटेक्ट करती रहेगी? जैसे आपने देखा कि बच्चे के वालिद ने यह बोला कि जो वहां पर लोगों को नामजद किया गया, लेकिन पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है, पुलिस उनके ऊपर जो उनका असर है, असरअंदाज लोग हैं, तो इस वजह से पुलिस जो है वो उनसे बजाय इसके कि मुल्जिम की तरह ट्रीट करे, पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है, जिसकी वजह से आज तक ये मसला हल नहीं हो सका। तो आखिर कब तक ये जो बच्चे हैं इन दरिंदों का जो है वो निशाना बनते रहेंगे? हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये खसूसी अपील करते हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से कि खुदारा इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, ये जो दरिंदे इन बच्चों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं और उसके बाद इन बच्चों को जो है वो मर्डर का निशाना भी बनाते हैं, इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मोहम्मद नईम के बच्चे को भी इंसाफ दिया जाए। इस तरह के कई बच्चे ऐसे हैं जो हर रोज़ की बुनियाद पर जो है वो इसी तरह इन दरिंदों का टारगेट बनते हैं। तो खुदारा इस मुल्क के मुस्तकबिल को जो है वो हमें संवारना है, इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।